सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो द सिटी हैडलाइनस ते मैं हाँ तुहाडे नाल कल्पना मौर्या। विधान सभा चोणां दे विच हार मिलन तो बाद हुण निगम दे विच अपनी सत्ता बचाए रखण दे लई जिहड़ा है वख-वख जिहड़े तरीके नाल कदम चुके जा रहे ने। तुहानूं अज जानकारी देण जा रही हां कि नगर निगम वल्लों 100 एकड़ दी जमीन नूं गिरवी रख 100 करोड़ दा लोन जिहड़ा है लिता गया तां जो जिहड़ा है हुण जो नगर जेकर गल कीती जाए जो निगम दीयां जो चोणां होणगीਆਂ उस दे विच अपनी सत्ता नूं कायम रखिया जा सके ते जिहड़ा 100 करोड़ दा हुण लोन लिता गया है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ करोड़ का जोड़ा है कर्जदार है नगर निगम जोड़ा है पहले ही कर्जा सिर ते है तो उत्थे ही हुण जोड़ा है दोबारा तो एक तो लोकां दे विच वोट बैंक लोकां तो वोट बैंक कलैक्ट करन दे लई निगम दे विच अपनी सत्ता नूं बचाए रखण दे लई जो एक कदम चुकिया गया है जो जिस तरीके नाल हुण लोन दे लई अप्लाई किया गया ते कुछ ही महीनों दे विच जोड़ा है 100 करोड़ का लोन मिल भी जाएगा ते जमीन जिहड़ी है गिरवी रखी गई है। तमाम जानकारी एक एक करके दूंगी किस तरीके नाल जिहड़ियां ने विधान सभा चोणां दे विच हुण जो हार मिली है पर क्योंकि हुण जिहड़ी है निगम वालियां चोणां दे विच जिहड़ा है अपनी सत्ता नूं कायम रखण दे लई जिहड़ा है इस तो पहला गल कीती जावे क्योंकि जो जिस तरीके नाल जो बुरी हार मिली है बार बार तुहानूं दस रही है विधान सभा चोणां दे विच हार मिलन तो बाद हुण निगम दे विच अपनी सत्ता बचाउण दे लई चोणां तो पहला नगर निगम ने विकास दे नां ते 100 करोड़ रुपए उन्हां ने जिहड़ा लोन लिता है। इस दे लई निगम ने अपने जोन बी दफ्तर दी करीब जिहड़ी है 100 एकड़ जमीन नूं जिहड़ा है गिरवी रख के बैंक तो 100 करोड़ रुपए का लोन जिहड़ा है अप्लाई किया जो इस महीने तक जिहड़ा मिल जाएगा। तो जमीन नूं गिरवी रखण तो पहला उसकी जिहड़ी रजिस्ट्री करवाउण दे लई रेवेन्यू विभाग ने 4 करोड़ रुपए की स्टॉप फीस भी मंगी सी मगर जमीन दे सरकारी होण दा हवाला दिंदे होए निगम नूं इस फीस तो भी जिहड़ी है राहत दे दित्ती गई है। टैक्स की रिकवरी ना होण तो पहला ही जिहड़ा जेकर गल कीती जावे आर्थिक मंदहाली तो गुजर रहे जिहड़ा निगम दे लई एक कर्ज आने वाले दिनों दे विच गले दी फांस भी साबित हो सकता है क्योंकि मुसीबतां जिहड़ियां ने होर भी वध हो सकदियां ने क्योंकि पहला ही जिहड़ा सिर ते कर्जा है ते हुण जिहड़ा दोबारा तो 100 करोड़ दा लोन जिहड़ा अप्लाई किया गया 100 करोड़ दा हुण जिहड़ा लोन लिता गया ते जिहड़ा आने वाले टाइम दे विच होर भी मुसीबतां निगम दियां जिहड़ियां वधा सकदा है क्योंकि निगम ने अपने करीब 815 करोड़ दे बजट दे विच 600 करोड़ रुपए तो वध राशि तक कर्मचारियों के वेतन ते उन्हां दे रख रखाव दे विच खर्च कर दिता है। इस सब नूं कड्ढण तो बाद भी निगम दे कोल सिर्फ जिहड़ा है 20% बजट ही जिहड़ा है वो बचदा है जो शहर के विकास के लिए नाकाफी है मतलब उस शहर का विकास जोड़ा है नहीं हो सकता। तो इस दे विच हुण नए जिक्र गल की जाए नए लोन लैन तो सालाना करीब 50 करोड़ जोड़ा इसनूं चुकाउण दे विच चले जाणगे। तो इस दे करके निगम की जिहड़ी आर्थिक हालत जिहड़ी है होर आउण वाले समय दे विच होर भी जिहड़ी है खराब हो सकती है मुसीबतां वध सकदियां ने। चोणां तो पहलां वोटर्स नूं जिहड़ा है वोटर्स नूं रजाउण दे लई वोट बैंक कलैक्ट करन दे लई इस तरफ भी जिहड़ा कोई ध्यान नहीं जा रहा है कि जिहड़ा है मुसीबतां वध सकदियां ने। फिलहाल सिर्फ ध्यान है ते वोटर्स नूं रजाउण दे लई ते वोट जिहड़ी बैंक कलैक्ट करन दे लई जिहड़ी कोशिश की जा रही है। ते जो तमाम चीज़ां होईयां ने किस तरीके नाल निगम ने पहलां भी करीब 4 लोन लै रखे ने तुहानूं जानकारी देदा ये पहलां नहीं होया है इस तो पहलां भी जिहड़ा तुहानूं जानकारी दे दिंदी हां कि नगर निगम ने इस तो पहलां भी जिहड़े है 4 लोन लए हुए ने एक एक करके जानकारी दूंगी किस तरीके नाल। सब तो पहला गल हो रही है जिसनूं चुकाउण दे लई मासिक यानी कि हर महीने जिहड़ा 5 करोड़ जिहड़ी है 5 करोड़ की जिहड़ी राशि है 5 करोड़ रुपए अदा करने पैंदे ने। इस दे विच सालाना जिहड़े करीब 60 करोड़ रुपए मौजूदा समय दे विच कर्ज चुकाउण दे विच जा रहा है कि अगर 12 महीने का देखा जाए तो 60 करोड़ तो जिहड़ा कर्ज चुकाउण दे विच जा रहे हैं पैसे। उस तो इलावा इस दे विच एक लोन जिहड़ा है 2023 दे विच खत्म होएगा जबकि दूजा जिहड़ा लोन है वो 2027 तक चलेगा मतलब सिर ते हले ऑलरेडी कर्जा है। उस तो इलावा हुण कुल मिला के जिहड़ा 125 करोड़ रुपए का कर्ज निगम के सिर ते जिहड़ा पहला ही तो ही है कि 125 करोड़ का कर्जा तो पहला तो ही निगम के सिर ते है पर उत्ते दूजे
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਹੋਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਗਮ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਕਰੋੜ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਕਰੋੜ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮਤਲਬ ਖਰਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੋਂ ਜ਼ੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਤੋਂ 25% ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵੈਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਮੌਰਿਆ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।